Hello students, myself Sunita Gavli, and today we are going to study our second practical, okay, and that is to study the effect of enzymes on starch, egg albumin and fats, okay. So this practical is on page number 48, okay, of your biological practical book, right. So in this practical we have to carry out some chemical reactions, okay. That chemical reactions actually takes place in our body, right, but that test we have to carry out in a test tube. So in this let us see first what is enzymes, okay. So enzymes are also called as a biocatalyst, okay. These enzymes are secreted by the exocrine glands of our body, right. So what is the function of these enzymes? Enzymes are actually, they are called as a biocatalyst. In chemistry you may have studied that catalysts are the substances which accelerate the rate of reaction, okay. So in the chemical reaction, the way how catalyst perform their function, in the same way in the biological reactions which takes place in our body, the enzymes carry out the same function, okay. And that's why enzymes are also called as a biocatalyst, because they catalyze the biological reactions, right. And one more thing, that these enzymes do not they actually carry out the speed up the rate of reaction, but they do not participate in that reaction, okay. So here in our body the digestion is a chemical process, okay. In the chemical digestion there is a breakdown of polysaccharides, then proteins and fats takes place, okay. So for this chemical digestion process different enzymes are required, okay. So for the digestion of polysaccharide, the salivary amylase is the enzyme is required. Then for the digestion of proteins, for example albumin protein, it requires a pepsin enzyme. And for the digestion of fats, our body secretes the bile juice, okay, which is secreted by the liver, okay. So this chemical reaction takes place in our body, and in this practical we have to carry out that chemical reactions in the test tube, okay. This is the theme of this practical, that digestion of starch, digestion of egg albumin and digestion of fat with the enzymes, how it is takes place in our body, that we have to that test we have to perform in a test tubes, okay. So let us see one by one. First of all we have to study the test for a starch, okay. And in this practical, first of all we have to study the test for starch, okay. Starch is our one of the nutrient, okay, which is present in our food, and how the digestion of starch takes place in our body. So this starch is a polysaccharide, okay, and for the digestion of a polysaccharide we need enzyme salivary amylase, okay. It is secreted by the salivary gland present in our mouth, okay. So for this practical, for the test of starch we need starch solution, okay. Then we will require the salivary amylase enzyme, okay. Then we'll also need the buffer solution, okay, of 6.7 pH. Then we require the dilute yes HCl. Then further we'll require the Lugol's iodine solution, okay. So how we'll get the salivary amylase? So for salivary amylase solution we have to gargle the okay. We have to take lukewarm water in our mouth, okay. आपल्या तोंडामध्ये आपल्याला lukewarm water घ्यावं लागेल आणि त्याला प्रॉपर गार्गलिंग करून आपल्याला बीकर मध्ये ते सोल्युशन घ्यावं लागेल, की ज्याच्यामध्ये काय असेल, सलायव्हरी अमायलेज नावाचा जो काही एन्झाईम आहे तो प्रेझेंट असेल, जो आपल्याला स्टार्च डायजेशन मध्ये हेल्प करणार आहे, ओके. त्यानंतर या टेस्टसाठी आपल्याला काय करायचं आहे, 3 टेस्ट ट्यूब्स घ्यायच्या आहेत, ओके. या 3 टेस्ट ट्यूब्स ज्या आहेत त्यामध्ये फर्स्ट जी टेस्ट ट्यूब आहे त्या तीनही टेस्ट ट्यूब मध्ये सगळ्यात अगोदर आपल्याला 5 ml स्टार्च सोल्युशन घ्यायचं आहे, ओके. देन फर्स्ट जी टेस्ट ट्यूब आहे त्यामध्ये along with starch solution we have to add 3 ml buffer solution, okay. Then we have to add 3 ml amylase solution, okay. And then this test tube we have to keep in a water bath, okay, which have the temperature 37 degree Celsius. 37 degree Celsius जे बॉडी टेम्परेचर आहे त्या बॉडी टेम्परेचर
इतकं वॉटर आपल्याला बॉईल करून किंवा वॉटर बाथमध्ये आपल्याला त्या टेम्परेचरला सेट करून ही टेस्ट ट्यूब ठेवायची आहे 10 मिनिटांसाठी. देन आफ्टरवर्ड्स वी हॅव टू ॲड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लुगॉल्स आयोडीन. लुगॉल आयोडीन सोल्युशनचे आपल्याला काही ड्रॉप्स त्याच्यामध्ये ॲड करायचे आहे. ओके, देन व्हॉट यू विल ऑब्झर्व दॅट सोल्युशन बिकम्स ॲम्बर कलर. ते सोल्युशन कसं असेल, ॲम्बर कलरचं झालेलं असेल. ओके, तर त्याचा इन्फरन्स काय आहे, दॅट इन्फरन्स इज स्टार्च इज डायजेस्टेड इन दॅट टेस्ट ट्यूब. त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये जे स्टार्च आपण घेतलं होतं त्या स्टार्चचं डायजेशन झालं बिकॉज ऑफ अमायलेज एन्झाईम. ओके, आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी स्टार्च ॲब्सेंट होतं, कारण का स्टार्च डायजेस्ट झालं. आणि स्टार्चमध्ये जर समजा लुगॉल्स आयोडीन सोल्युशन टाकलं सो इट चेंजेस इंटू ब्लूइश ब्लॅक कलर. त्याचा कलर नेहमी काय होत असतो, स्टार्च आणि आयोडीन मिक्स केल्यावर ब्लूइश ब्लॅक कलर ॲपियर होत असतो. परंतु इथे मात्र अमायलेज एन्झाईम टाकल्यामुळे स्टार्चचं डायजेशन झालं आणि त्यामुळे स्टार्च ॲब्सेंट आलं तिथे. अँड याचाच अर्थ ॲब्सेंट का आलं, बिकॉज स्टार्च इज डायजेस्टेड इन दॅट टेस्ट ट्यूब. ओके, in the second test tube again 5 ml of starch solution, 3 ml of buffer solution and 3 ml of distilled water. And again हे आपल्याला काय करायचे आहे, टेस्ट ट्यूब वॉटर बाथ मध्ये ठेवायचे. बट रिमेंबर इन द सेकंड टेस्ट ट्यूब वी हॅवंट ॲडेड अमायलेज सोल्युशन. आपण सेकंड टेस्ट ट्यूब मध्ये अमायलेज सोल्युशन टाकलेलं नाही. ओके, देन ती पण आपल्याला 37 डिग्री सेल्सिअसच्या वॉटर बाथमध्ये 10 मिनिटांसाठी ठेवायची. आणि आफ्टरवर्ड्स वी हॅव टू ॲड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन लुगॉल्स आयोडीन सोल्युशन. ओके, व्हॉट यू विल ऑब्झर्व दॅट सोल्युशन बिकम्स ब्लूइश ब्लॅक. ते सोल्युशन ब्लूइश ब्लॅक कलरचं दिसेल का, कारण त्यामध्ये त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये आपण सलायवरी अमायलेज ॲड केलेला नव्हता आणि त्यामुळे स्टार्च त्याच्यामध्ये प्रेझेंट होतं आणि स्टार्चमध्ये आयोडीन टाकल्यामुळे त्याचा कलर ब्लूइश ब्लॅक आला. सो स्टार्च प्रेझेंट असल्यामुळेच ब्लूइश ब्लॅक कलर आला. सो हिअर स्टार्च इज अनडायजेस्टेड, दॅट मीन्स स्टार्च इज नॉट डायजेस्टेड इन दॅट टेस्ट ट्यूब. ओके, थर्ड काय आहे, थर्ड टेस्ट ट्यूब मध्ये आपल्याला अगेन वी हॅव टू टेक 5 ml ऑफ स्टार्च सोल्युशन, 3 ml ऑफ बफर सोल्युशन, 3 ml ऑफ अमायलेज सोल्युशन प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट HCl. ओके, यामध्ये ॲडिशनल आपल्याला डायल्यूट HCl टाकायचं आहे. आणि ही पण टेस्ट ट्यूब आपल्याला वॉटर बाथमध्ये ठेवायची आहे फॉर 10 मिनिट्स. ओके, अँड आफ्टर 10 मिनिट्स we have to add the Lugol's iodine solution, few drops of Lugol iodine solution. आता या टेस्ट ट्यूबमध्ये आपण ॲडिशनल HCl टाकल्यामुळे काय झालंय तर ती डायजेशनची प्रोसेस झाली नाही, म्हणजे स्टार्च आणि अमायलेजची रिॲक्शन झाली नाही. बिकॉज जे एन्झाईम्स आहेत त्या एन्झाईम्सला काम करण्यासाठी ठराविक एक pHची रेंज लागते. त्या pH रेंजलाच ते काय करत असतात, ऑप्टिमम किंवा चांगल्या प्रकारे काम करत असतात. हिअर वी हॅव ॲडेड दी डायल्यूट HCl आणि त्याच्यामुळे pH चेंज झाला त्या सोल्युशनचा आणि pH चेंज झाल्यामुळे सलायवरी अमायलेज जो एन्झाईम आहे त्याची ॲक्टिव्हिटी स्टॉप झाली. ॲक्टिव्हिटी स्टॉप झाल्यामुळे जो काही स्टार्च आहे त्या स्टार्चचं कन्व्हर्जन डायसॅकराइड किंवा माल्टोजमध्ये झालं नाही, म्हणजे स्टार्चचं डायजेशन झालं नाही. म्हणजे स्टार्च त्या ठिकाणी प्रेझेंट राहिला आणि स्टार्च प्रेझेंट राहिला म्हणून त्याची लुगॉल आयोडीन बरोबरची जी रिॲक्शन आहे ती झाल्यामुळे ब्लूइश ब्लॅक कलर त्या ठिकाणी आला. So inference of this test is that starch is undigested. Okay, so हे झाल्या स्टार्चच्या टेस्ट. ओके, त्यानंतर याचं कन्क्लुजन आपण काय देणार मग की सलायवरी अमायलेज काय करत असतो, इट हेल्प्स इन द डायजेशन ऑफ स्टार्च. ही सेम प्रोसेस आपल्या माउथमध्ये होती जी आपण आता टेस्ट ट्यूबमध्ये करून बघणार आहोत. हे बघा, आपण या ठिकाणी 3 टेस्ट ट्यूब घेतल्या होत्या. या 3ही टेस्ट ट्यूबमध्ये आपण जसं ऑब्झर्वेशन टेबल आहे त्यामध्ये 5 ml आपण स्टार्च घेतलं होतं, नंतर बफर 3 ml बफर सोल्युशन आपण ॲड केलं होतं आणि फर्स्ट टेस्ट ट्यूबमध्ये आपण अमायलेज ॲड केला. त्यानंतर वॉटर बाथमध्ये ठेवलं आणि लुगॉल्स आयोडीन जो आहे तर ते त्यामध्ये जसं ऑब्झर्वेशनमध्ये आपण ॲड केलेले आहेत तसे केमिकल्स यामध्ये ॲड करत गेलो आपण. आणि 10 मिनिटांनंतर वॉटर बाथमध्ये ठेवल्यानंतर आपल्याला जे टेस्ट ट्यूब्स आहेत तर ते या प्रकारे आपल्याला ऑब्झर्व झाले. सो फर्स्ट जी टेस्ट ट्यूब होती ज्याच्यामध्ये स्टार्चचं डायजेशन झालं, दॅट टेस्ट ट्यूब ॲपियर्स ऑफ ॲम्बर कलर. हे बघा, ॲम्बर कलरची आहे ही टेस्ट ट्यूब, कारण ह्याच्यामधलं स्टार्च जे आहे ते डायजेस्ट झालं आणि त्यामुळे आयोडीन टाकल्यामुळे त्याला ब्लूइश कलर आला नाही. तर जो काही लुगॉल्स आयोडीनचाच ॲम्बर कलर आहे तोच कलर ह्याला झाला, कारण याच्यामध्ये आता स्टार्च ॲब्सेंट होतं, स्टार्च डायजेशन झालेलं होतं आणि त्यामुळे हा ॲम्बर कलर या ठिकाणी आपल्याला ॲपियर झाला. याचा इन्फरन्स आहे स्टार्च या ठिकाणी डायजेस्ट झालं. सेकंड जी टेस्ट ट्यूब होती, सेकंड टेस्ट ट्यूबमध्ये जे आहे आपण
अमायलेज ॲडच केलेलं नव्हतं, त्यामुळे त्या ठिकाणी रिॲक्शन झाली नाही. स्टार्च प्रेझेंट राहिला आणि स्टार्च मध्ये ॲल्युगॉल्स आयोडीनमुळे त्याला ब्लूइश ब्लॅक कलर दिसतोय तुम्हाला इथे या प्रकारे आला. इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब आपण एन्झाईम पण ॲड केला, स्टार्च पण ॲड केलं, पण ॲडिशनल आपण HCl त्याच्यामध्ये ॲड केलं होतं. तर त्या HClच्या ॲक्टिव्हिटीमुळे त्याचा pH चेंज झाला सोल्युशनचा आणि त्यामुळे एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी झाली नाही. आणि एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी झाली नाही म्हणून स्टार्चचं डायजेशन झालं नाही. म्हणजे स्टार्च प्रेझेंट राहिला आणि स्टार्च प्रेझेंट होता म्हणून त्याचं लुगॉल आयोडीन बरोबर रिॲक्शन होऊन ब्लूइश ब्लॅक कलर या ठिकाणी ॲपियर झाला. सो इथे सुद्धा स्टार्चचं डायजेशन झालं नाही. ओके, सो ही सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन आवर माउथ. ओके, जे आपण टेस्ट ट्यूबमध्ये कशी होते ते बघितलं. आता सेकंड जो आहे एग अल्ब्युमिन विच इज अ प्रोटीन प्रेझेंट इन एग. एगमध्ये जो व्हाईट पार्ट आहे त्याच्यामध्ये अल्ब्युमिन प्रोटीन प्रेझेंट असतो. त्याची पावडर आपण घेतली आणि त्याचं एग अल्ब्युमिन सोल्युशन आपण बनवलं आणि त्याच्यासाठी लागणारा जो पेप्सिन एन्झाईम आहे त्याच्या टॅबलेट मार्केटमध्ये भेटतात. त्या पेप्सिनची टॅबलेट आणून आपण काय केलं तर त्याचं सोल्युशन बनवलं आणि त्या टेस्ट आपण घेतल्या. तर त्या तुम्हाला आता काठोळे मॅडम सांगतील. आता आपण पहिली टेस्ट बघितली, मॅडमने सांगितलेली टेस्ट फॉर स्टार्च. आता आपण दुसरी टेस्ट बघणार आहोत, ती आहे टेस्ट फॉर एग अल्ब्युमिन. टू स्टडी द ॲक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन एग अल्ब्युमिन किंवा एग व्हाईट. एग व्हाईट मीन्स एग अल्ब्युमिन म्हणजे अल्ब्युमिन नावाची पावडर, त्याच्यात प्रोटीन असते एग व्हाईटमध्ये. आता याच्यामध्ये काय करायचं आहे तुम्हाला, पेप्सिन नावाचा एन्झाईम यूज करायचा आहे त्याच्यामध्ये. आता पेप्सिन काय करतं, पेप्सिन इज अ गॅस्ट्रिक एन्झाईम दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायजेशन ऑफ प्रोटीन्स. म्हणजे प्रोटीनचं डायजेशनसाठी आपण पेप्सिन नावाचं एन्झाईम यूज करतोय त्याच्यामध्ये. फॉर ब्रेकिंग देम इनटू पेप्टाइड्स. एग अल्ब्युमिन सोल्युशन इज मिल्की व्हाईट. एग अल्ब्युमिनचं सोल्युशन कसं आहे, ते मिल्की व्हाईट आहे अँड बिकम क्लिअर इन प्रेझेन्स ऑफ पेप्सिन. म्हणजे पेप्सिन एन्झाईम आपण टाकलं की ते एकदम मिल्की व्हाईट काय होतं, क्लिअर दिसतं. मग आता याच्यामध्ये आपल्याला काय काय रिक्वायरमेंट्स लागणार आहे, टेस्ट ट्यूब, वॉटर बाथ, पिपेट्स, डायल्यूट HCl, पेप्सिन आपल्याला 1% लागणार आहे आणि डायल्यूट NaOH लागणार आहे. मग आता आपण हे 3 टेस्ट करणार आहे, टेस्ट फॉर एग अल्ब्युमिन, पहिली, दुसरी, तिसरी. आता पहिल्या याच्यात आपण काय करणार आहे, 3 ml एग व्हाईट टाकणार आहे, म्हणजे काय अल्ब्युमिन टाकणार आहे, प्लस 5 ml डायल्यूट HCl टाकणार आहे. मग आपण ऑब्झर्वेशन काय करणार आहे त्याचं, नो कलर चेंज, म्हणजे त्याच्यामध्ये कलर चेंज नाही होत. का बरं नाही होत, कारण याच्यामध्ये आपण पेप्सिन एन्झाईम नाही टाकलेला आहे म्हणून. मग इन्फरन्सेसमध्ये काय येईल, नो डायजेशन ऑफ एग अल्ब्युमिन. आता दुसऱ्या याच्यामध्ये आपण 3 ml एग व्हाईट घेणार आहोत प्लस 3 ml पेप्सिन सोल्युशन घेणार आहोत, म्हणजे पेप्सिन हे एन्झाईम याच्यामध्ये टाकणार आहोत प्लस 2 ml डायल्यूट HCl आपण घेणार आहोत. मग आपल्याला ऑब्झर्वेशन मध्ये काय दिसणार आहे, मिल्की व्हाईट बिकम्स क्लिअर. म्हणजे मिल्की व्हाईट अपीअरन्स आपल्याला क्लिअर होऊन जाणार आहे. म्हणजे सुरुवातीला मिल्की व्हाईट दिसणार आहे, नंतर ते क्लिअर होऊन जाणार आहे. मग त्याच्यामध्ये इन्फरन्स मध्ये काय, एग अल्ब्युमिन इज डायजेस्टेड, म्हणजे प्रोटीन काय झालं त्याच्यामध्ये डायजेस्ट झालं. मग तिसरे आपण टेस्ट घेणार आहोत, तिसरी आहे 3 ml एग व्हाईट प्लस 3 ml पेप्सिन अँड 2 ml NaOH सोल्युशन टाकणार आहोत. याच्यामध्ये दुसऱ्या याच्यात आपण डायल्यूट HCl टाकलं, तिसऱ्या याच्यात आपण 2 ml NaOH टाकणार आहोत. मग याच्यामध्ये ऑब्झर्वेशन मध्ये येणार आहे नो कलर चेंज आणि इन्फरन्सेस मध्ये आहे नो डायजेशन ऑफ एग अल्ब्युमिन. हे तुम्हाला 3 टेस्ट लिहायचे आहे आणि करायचे आहे. आता हे बघा, ही 3 टेस्ट आहे, पहिली, दुसरी आणि तिसरी. तर पहिल्या याच्यात आपण काय केलेलं आहे, एग व्हाईट आणि 5 ml डिस्टिल HCl घेतलेलं आहे, सॉरी 5 ml डायल्यूट HCl घेतलेलं आहे आपण. त्याच्यामध्ये नो कलर चेंज, म्हणजे याच्यामध्ये काहीच कलर चेंज दिसला नाही आपल्याला. बघा दुसरी आहे, दुसरीमध्ये आपण एग व्हाईट घेतलं प्लस पेप्सिन घेतलं आणि डायल्यूट HCl टाकलं, पलीकडची डायल्यूट HCl घेतलेले आपण, हे डायल्यूट HCl घेतलं. मग याच्यात काय, मिल्की व्हाईट बिकम्स क्लिअर. मग आता जेव्हा हे मिल्की व्हाईट झालं, मग आपण डायल्यूट HCl टाकल्यामुळं काय झालेलं आहे, त्याचा कलर क्लिअर आलेला आहे आपल्याला, म्हणजे काय, एग अल्ब्युमिन इज डायजेस्टेड. आणि तिसरा आहे, तिसऱ्यामध्ये आपण एग व्हाईट प्लस पेप्सिन प्लस NaOH टाकलेलं आहे,
तर त्याच्यामध्ये नो कलर चेंज. मग हे आपण 3 ह्याच्यात टाकल्यानंतर काय करायचं, हे 37 डिग्री सेल्सिअस वॉटर बाथमध्ये ठेवायचं आणि ते ठेवल्यानंतर तुम्हाला त्याचे कलर चेंज दिसतील. हे बघा, हे असे, हे जे मिल्की व्हाईट आहे सेकंड नंबरचं, हे क्लिअर झालेलं आहे. बघा इथं खाली मिल्की व्हाईट दिसतंय तुम्हाला, आणि वर बघा ते क्लिअर झालेलं आहे. मग ही सेकंड नंबरची टेस्ट आहे. फर्स्ट नंबरची आहे नो कलर चेंज. हे बघा, हे असं व्हाईट दिसतं, व्हाईटचं क्लिअर होऊन जातं. आणि ही तिसरी आहे जो नो कलर चेंज. हे आहे टेस्ट फॉर एग अल्ब्युमिन. आता आपली तिसरी टेस्ट आहे टेस्ट फॉर फॅट. ते आपल्याला दुसऱ्या मॅडम सांगते. In the third test, we are going to study the test for fats. Okay, so for the digestion of fat, okay, bile juice is required, which is secreted by the liver. Okay, this bile, what is the function of this bile juice? Bile juice actually carry out the emulsification of fat. That means it break down the large fat globules into small molecules. Okay, and then only these small molecules of fat will get absorbed into the lymph, right? So how that process takes place in our body, that we are going to study in the test tubes. Okay, so first of all what we have to take, we have to take two test tube, दोन test tube आपल्याला घ्यायचे आहे. In the first test tube we have to take oil, 3 ml oil. Okay, oil is a fat. ऑइल हे काय आहे, फॅटच आहे. त्याच्यामध्ये 3 ml ऑइल घेऊन प्लस वी हॅव टू ॲड 3 ml ऑफ डिस्टिल वॉटर. ओके, त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये. त्यानंतर विगरसली शेक करायची आहे, ती टेस्ट ट्यूब हलवायची आहे. अँड ऑइल अँड वॉटरचे सेपरेट लेयर्स ॲक्च्युली इनिशियली फॉर्म होतील, बट ते शेक केल्यामुळे थोडेसे ऑइल ड्रॉप्स जे आहेत तर ते वॉटरमध्ये डिस्ट्रीब्यूट, मोठे मोठे ऑइल ड्रॉप्स आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट झालेले दिसतील, कारण कम्प्लिटली वॉटर आणि ऑइल तर मिक्स होणार नाही. ओके, सो त्याचा इन्फरन्स काय असेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्झर्वेशन, आपल्याला सेपरेट ऑइल ड्रॉपलेट्स त्या ठिकाणी ऑब्झर्व होतील इन वॉटर. ओके, अँड हलवल्यामुळे आपल्याला ड्रॉपलेट्स दिसतील. हलवलं नाही तर 2 सेपरेट लेयर दिसतात, बट हलवल्यामुळे आपल्याला ऑइलचे ड्रॉपलेट, थोडे मोठे मोठे ड्रॉपलेट डिस्ट्रीब्यूट होतील into that water, but still it is not emulsification. ते emulsification नसेल. So our inference will be no emulsification of fat. Okay, in the second test tube we have to take 3 ml of oil again, then we have to add 3 ml of bile juice. त्या second test tube मध्ये bile juice पण add करायचा आहे, and we have to shake that test tube again vigorously. Then we'll observe the separate oil drops oil droplets will not observe, separate very small oil drops will not observed in that test tube, आणि असं एक होमोजिनियस लेअर त्यामध्ये दिसेल, कारण ऑइलचे खूप छोटे 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 त्या ठिकाणी मॉलिक्युल्स फॉर्म होतील ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अ बाईल ज्यूस. ओके, आणि एक युनिफॉर्म असं लेअर त्या ठिकाणी दिसेल इन दॅट टेस्ट ट्यूब. सो दॅट मीन्स देर इज अ इमल्सिफिकेशन ऑफ फॅट हॅज बीन टेकन. त्या ठिकाणी काय झालेलं असेल, फॅटचं इमल्सिफिकेशन झालेलं असेल. ओके, ह्याचा एक व्हिडिओ आपल्याकडे आहे. सो दॅट व्हिडिओवरनं तुम्हाला आयडिया येईल की हाऊ दॅट टेस्ट टेक्स प्लेस. सो लेट अस सी. दी रिक्वायरमेंट्स आर गिवन हिअर. टेस्ट ट्यूब्स आहेत, नंतर डिस्टिल वॉटर आहे, त्यानंतर आपल्याला पिपेट्स लागणार आहेत. फर्दर मोर इन दिस बाईल सॉल्ट्स लागतील. सो दीज आर 2 टेस्ट ट्यूब्स. त्यामध्ये काय घेतलेलं आहे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिल वॉटर घेतलं आहे एका टेस्ट ट्यूबमध्ये. त्यानंतर त्याच टेस्ट ट्यूबमध्ये काही ऑइल ड्रॉप्स ॲड केलेले आहेत. आणि आता ती टेस्ट ट्यूब जी आहे, सेकंड टेस्ट ट्यूबमध्ये आपल्याला पुन्हा डिस्टिल वॉटर घेतले, त्यामध्ये फ्यू ड्रॉप्स ऑफ व्हेजिटेबल ऑइल्स ॲड केलेत. देन अलॉंग विथ दॅट इन द सेकंड टेस्ट ट्यूब बाईल सॉल्ट्स ॲड केलेले. बाईल सॉल्टची पावडर मिळते बाजारात. सो दॅट बाईल सॉल्टची पावडर त्यामध्ये ॲड केली, आणि दोन्ही टेस्ट ट्यूब आता विगरसली शेक करायचे आहेत, हलवायचे आहेत. So you can see both the test tubes in front of you. So in the second test tube there is a emulsification of fat takes place,
and uniform layer you can observe, whereas in the same students take out the screenshot of these three observation tables. You have to fill up the observation tables, okay, in the same way, and you have to write conclusions also, okay, in your biological practical book. And in that conclusions what you will write, so in the conclusion of starch test, so you have to write enzyme salivary amylase, which enzyme we have used here, salivary amylase enzyme, and that salivary amylase enzyme help in the digestion of a starch. So this is the conclusion of this test. In this test you will write that pepsin is the enzyme which helps in the digestion of a protein, okay, and this is the conclusion of a protein test, okay, that means the egg albumin test. And in the third test the conclusion, you have to write that bile juice or bile salts, they carry out the emulsification of fat and they help in the digestion of a fat, okay. So you have to write all these things and you have to complete the practical, okay.